يا الله يا الله يا الله يا رب العالمين. اللهم يا ربنا يا خالق يا فاطر يا رازق يا هادي يا عالم، أنت حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم بعدنا من كل البلاء والوباء من الشر والأمراض والأسقام والفتن والعيوب يا الله. اللهم بعدنا من كل أعدائك وأعدائنا. اللهم يا ميسر كل عسير، اللهم يا ميسر يسر، يا مدبر دبر، يا مسكر سكر، سكر علينا سكر علينا سجل علينا في جميع أمورنا يا الله، في أمور الدنيا وأمور الآخرة بجاه النذير. وصلى الله على خير خلقه ونور عرشه سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا وطبيب قلوبنا ونور قلوبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Madrasah Ibtidaiyah Unggulan Sabilillah Lamongan, Ustazah Uswatun Hasanah, yang saya hormati Bapak Ibu Wali Murid kelas 6, yang saya hormati Ustaz dan Ustazah MI Unggulan Sabilillah Lamongan, Ustaz Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana dengan adanya beliaulah sehingga kita semua bisa mengetahui mana itu perkara yang baik dan mana itu perkara yang buruk, yakni dengan adanya ad-dinul Islam. Hadirin dan hadirat, saya di sini sebagai pembawa acara, langsung saja saya bacakan susunan acara pada malam hari ini. Pertama, yakni pembukaan. Acara yang kedua, yakni pembacaan Rotibul Haddad. Acara yang ketiga, yakni Mau'izatul Hasanah, uji dituntun kasih kalian doa. Acara nomor 4,
yakni sholat isya berjamaah, dan dilanjut dengan acara yang kelima, yakni sambutan-sambutan. Hadirin yang hadirat, untuk memulai acara pada malam hari ini, marilah kita buka dengan bacaan suratul Fatihah dengan harapan apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dan terdapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Ila hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah wa ila hadratil nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. 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 ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. بسم الله والحمد لله والخير وشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير وشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير وشر بمشيئة الله. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا. ربنا واعف عنا وانهر الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام. أمتنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام. أمتنا على
يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا 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 حق معبود لا إله إلا الله 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 وعنا معكم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الذي لا يحيي سيد النبي المقدم محمد بن علي وعلى الرسول وفروعه وكافته سادتنا للعالمين أن الله يريد رجلهم وينفعنا بهم وبأصحابهم وأموالهم في الدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وأحبنا بهم بخير وعافية. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن
الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة روح صاحب الله تقدر شهادة العباد بالله الحبيب عبد الله بن عامر الحجاج وصوله وفروعهم أن الله عز وجل يجازيهم وينفعنا بهم وبأسرارهم وأنوارهم وببركاتهم في الدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الرجل الأرواح كافة عباد الله الصالحين والدينا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات إن الله يغفر لهم ويرحمهم ينفعنا بأسرارهم وبركاتهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. الفاتحة. بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. رب العالمين حمدا لرب خلقنا بمحمد وأنقذنا من ظلمة الجهل والتياجير. الحمد لله الذي هدانا بحقه المختار من دعانا إليه بالإذن وقد هدانا لبيك يا من دلانا وهدانا. وصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله الذي جمعنا في هذا الجمع الكريم وفي هذا الجمع العظيم وفي الجلسة العظيمة. نورنا الله وإياكم بمحبة الله ورسوله وتعظيم الله ورسوله والعمل بشريعة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli. Al-Ba'd. Yang saya hormati ini Mas Oki selaku daripada Ketua Yayasan Saifulillah. Yang saya hormati Kepala Sekolah dan seluruh jajaran Dewan Guru. Yang saya hormati para wali murid dan yang saya cintai adik-adik sekalian yang insya Allah di dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama marilah kita haturkan segala puja dan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang Maha Agung dan Maha Luhur, yang telah melimpahkan kepada kita berbagai macam nikmat serta anugerah sehingga kita dapat berkumpul bersama di majelis yang mulia ini. Bersama-sama tadi telah kita kerjakan salat berjamaah dan juga bersama-sama tadi kita bahasain daripada lisan kita dengan berpikir menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Salawat salam dan berhentinya kita aturkan kepada junjungan kita, kepada pahlawan revolusi bagi kita di dunia maupun di akhirat,
النبي الشافع والمشفع والشفاعة سيدنا محمد sallallahu alaihi wasallam. Ini saya dikasih waktu sedikit 20 menit, saya kasih wejangan mungkin lebih banyak kepada anak-anak. Karena kita kumpul bersama di sini tujuannya adalah untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus kita doakan daripada anak-anak kita agar menjadi anak-anak yang sukses di dunia maupun sukses di akhirat. Allah jadikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, jadi anak yang alim dan alimah. Tapi tentunya dengan usaha. Jadi saya minta ini anak-anak, maaf adik-adik si mempelai yang ngobrol, yang di pojok, seorang ini dengerin sebentar. Gak lama, cuma 20 menit. Baik. Biasa di setiap sekolah ya, bahkan terkadang mungkin wali murid kalau sedang menjelang anaknya mau ujian ini ada kata kata. Saya nggak tahu tahun ini masih dengan sistem yang sama, ujian sekolah. Oke, cuma UNASnya udah nggak ada ya. Ujian sekolahnya tetaplah ya, asesmen ya, yang dicampur segala macam pelajaran dengan ya, tambah bulan. Kalau menurut saya, maaf saya ini juga mantan guru sekolah. Saya dulu ngajar di SMP di Surabaya. Kebetulan SMP-nya juga SMP Islam teman-teman. Jadi sedikit banyak ya tahu ada perubahan ini sebagai guru kaget, bahkan lebih kaget lagi mereka para murid. Tambah ini saya pelajari yang mana ini karena belum terbiasa, masih proses. Jika kalau sudah mau menjelang ujian akhir begini, nggak siswanya, nggak wali muridnya biasanya ngerti. Ini kira-kira anak saya siap nggak? Kira-kira ini mau menjelang ujian ini apa yang kurang dari anak saya? Belajarkan segala macam itu full. Baik itu ilmunya, lebih yang paling utama adalah mentalnya ini paling penting. Yang paling penting ini mentalnya, karena nggak sedikit anak-anak kita kalau sudah masuk ujian akhir seperti ini, yang mana merupakan gerbang menuju pintu kesuksesan masa depannya, ya. Salah satunya melalui ujian sekolah. Banyak anak-anak yang takut, entah dia ketakutan atau bahkan kebawa sampai stres. Jadinya istilah zaman sekarang galau. Jadi galau, entah sedih bahkan antipati. Ya apa yang kurang dari saya ini, kok nilai saya belum meningkat dan sebagainya. Nah maka perlu penguatan. Makanya kenapa diurus di malam ini di Madrasah Ibtidaiyah Unggulan Sabilillah ini diajarkan acara munajat bersama, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar anak-anak kita diberikan kemudahan, agar anak-anak kita dikuatkan mentalnya untuk menyambut daripada ujian sekolah. Supaya kuat. Ini baru yang ini air biar jalan dulu. Silakan air jalan. Ampun gitu. Nah, perlu dikuatkan anak-anak kita ini bukan cuma materinya, lebih-lebih untuk urusan mentalnya. Nah, apalagi saya lihat tadi kata ibu kepala sekolah sudah biasa di sini dibacakan proses Al-Haddad. Betul. Jadi yang mereka baca ini sudah biasa ya. Maka kalau sudah baca proses Al-Haddad, maka kalau bisa ini rutin dibaca tiap hari, saya kira anak-anak mentalnya sudah kuat. Kalau sampai ketakutan ya bagaimana ujian sekolah begini, sampai sumpah, sampai galau, tinggal baca tadi. Ya farijal ham, ya kasifal ham, ya mani'atih, ya mufir wa yarham. Pertanyaan ya. Apa ya? Coba ibu tidak. Ya farijal ham, ya kasifal ham, ya mani'atih. Katanya udah bisa baca. Bareng-bareng lagi. Ikuti saya setelah saya. Ya farijal ham, ya kasifal ham, ya man ya'afih, ya mufir wa yarham.
Ini zikir langsung dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diminta di sana? Ya farijal ham, wahai yang menghilangkan sumpah galau. Bahasa kerennya galau. Ya kasifal gham, wahai yang mengikat kesedihan. Termasuk mungkin kalau ibu-ibu lagi galau. Kalau bapak-bapak lagi sumpah, lagi stres, bertanya aja. Ya farijal ham, wahai yang menghilangkan kesumpahan. Ya kasifal gham, wahai yang menyikap daripada kesedihan. Ya man li abdihi yaghfir wa yarham, wahai yang kepada hambanya mengampuni dan juga mengasihi sayang. Pertanyaannya. Jadi kalau pas takut baca nih pertanyaannya. Ya farijal ham, ya kasifal gham, ya man li abdihi yaghfir wa yarham. Baik murid-muridnya, baik juga wali muridnya. Untuk urusan apapun, kalau lagi takut, kalau lagi sumpah, termasuk kalau anak-anak ini lagi sumpah, adik-adik lagi sumpah, lagi takut menghadapi ujian sekolah, sebelum ujian, sebelum masuk kelas, ya, sebelum masuk kelas, baca ya pertama. Ya farijal ham, ya kasifal gham, ya man li abdihi yaghfir wa yarham. Insyaallah sumpahnya hilang, sedihnya disingkat, takutnya hilang. Siap ya. Saya tanya yang sudah datang ini, ada adik sekalian, siap nggak ujian sekolah? Siap? Siap nggak? Yakin? Sudah rutin belajarnya? Terus ngomong nggak pelajarannya? Lagi-lagi saya perbanyak jangan kepada anak-anak. Tak tambahkan pada doa, saya kasih perhatian. Mungkin kalau ibu-ibu ada anak pun, anak saya ini kalau ngafal agak susah. Anak saya ini kalau belajar dikurangi sampai sekian kali baru paham. Pemahamannya kurang, hafalannya kurang kuat. Kasih fadilah satu doa. Nanti serta artinya saya kasih tahu. Ikuti ya. Allahumma rzuqna ya Rabbi fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi'afiyatin ya arhamar rahimin. Ulangi. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi'afiyatin ya arhamar rahimin. Sekarang agak panjang, saya gabung. Allahumma rzuqna ya Rabbi fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi'afiyatin ya arhamar rahimin. Cepat namanya. Barang-barang. Allahumma rzuqna, barang-barang. Allahumma rzuqna ya Rabbi fahman nabiyyin. Langsung barang-barang. Saya ulangi ya, langsung barang-barang yang dulu saya. Supaya tahu apa belum ini. Allahumma rzuqna ya Rabbi fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi'afiyatin ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna ya Rabbi fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi'afiyatin ya arhamar rahimin. Sekali lagi. Allahumma rzuqna ya Rabbi fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi'afiyatin ya arhamar rahimin. Banyak-banyak mau belajar baca dulu, habis belajar baca lagi. Apa yang diminta? Allahumma rzuqna ya Allah, berilah kami rezeki. Namanya rezeki ini macam-macam. Rezeki itu enggak cuma uang. Rezeki itu enggak cuma makan.
termasuk Anda gampang belajar namanya rezeki. Allahumma rizqna ya Allah, ya Tuhan kami berilah kami rezeki ya Rabbi wahai Tuhanku. Apa yang diminta? Pertama, fahman nabiyyin, pemahaman para nabi. Kira-kira nabi itu orang pintar apa enggak? Ada nggak nabi yang tak pintar? Kalau nggak pintar bukan nabi namanya. Kalau nabi pasti pintar, pemahamannya pasti bagus, otaknya pasti cerdas. Itu nabi. Ini diminta pertama. Fahman nabiyyin, ya Allah berikanlah kami pemahaman para nabi supaya kalau belajar sebentar cepat nangkep. Ya Allah. Nah ada kalanya orang belajar cepat nangkep, besok lupa. Ada gitu ya. Pas guru matematika ngajarin rumus Pitagoras, A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat. Sampai seperti itu saya guru matematika. Rumus luas segitiga. Apa rumus segitiga? Wah, ini dari apa yang saya ada itu ini. A kali T berdua langsung ya. Besok ditanya lagi sama gurunya lupa. Apalagi kurang kuat. Maka yang kedua yang diminta wahyu dari mursalin, yang diminta adalah hafalannya para rasul. Rasul itu hafalannya kuat, termasuk Rasul kita baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an-nabiyyul ummi. Nabi tidak baca tulis, Nabi tidak menulis, Nabi tidak membaca. Karena orang-orang dulu di Mekah sana, mereka yang kalau hafalannya kuat mereka nggak pernah tulis. Bukan berarti Nabi itu nggak ngerti dia jadi baca tulis, bukan. Jangan salah, ingat Nabi pasti orang yang cerdas. Nggak mungkin Nabi nggak bisa belajar tulis, nggak mungkin. Nggak mungkin Nabi nggak bisa belajar baca, nggak mungkin. Cuma karena Nabi itu hafalannya kuat, orang dulu kalau hafal kuat nggak pernah nulis, sehingga Nabi nggak terbiasa membaca dan menulis. Nabi tidak terbiasa membaca menulis. Maka yang kedua yang diminta, selain pemahamannya seperti pemahaman para nabi, yang kedua yang diminta adalah wahyul mursalin, ingatannya, hafalannya seperti mereka para rasul. Karena para rasul Allah berikan wahyu dan untuk disampaikan, sehingga nggak mungkin kalau sampai ada satu huruf saja yang terlupa, yang terlewat, itu tidak mungkin. Allah kasih mereka ingatan sangat kuat. Ini yang kedua. Selain gampang paham, kita minta sama Allah supaya ingatannya kuat, nggak ada melupa. Hari ini dia jadi gurunya ngerti, minggu depan ditanya lagi dengan pertanyaan yang sama, masih ingat, tetap paham. Wa ilhamul malaikatil muqarrabin, dan minta kepada Allah supaya Allah kasih kita ilham seperti Allah memberikan ilham kepada mereka para malaikat yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru yang keempat yang diminta adalah fiyadir, dalam keadaan sehat, dalam keadaan selamat. Karena kalau pemahamannya kuat, ingatannya sudah bagus, ternyata sakit-sakitan bisa aja bohong. Pintar tapi orang-orang nggak bisa sukses. Makanya diminta ya. Lagi-lagi doanya ya. Coba bareng-bareng. Allahumma rizqna ya Rabbi fahman nabiyyin wa hibdal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin fi afiyatin ya arhamar rahimin. Pemahaman para nabi, ingatan para rasul, ilham para malaikat yang dekat kepada Allah dalam keadaan sehat. Ya arhamar rahimin, wahai yang maha berkasih sayang, yang paling sayang kepada kita di antara orang-orang yang berkasih sayang. Ini wajangan tentang doa. Waktu tinggal dikit. Oke. Sekarang buat ibu-ibunya, buat bapak-bapaknya, kepingin anaknya sukses. Sukses itu nggak cuma dinilai dari sisi akademik. Sukses nggak cuma dinilai dari matematikanya, kalau dapat 9, kalau dipanjang dapat 8. Enggak. Sukses itu bagaimana caranya anak kita punya karakter yang baik. Kalau bahasa kurikulum kan 13 kan ini.
Ya apa caranya pendidikan itu menciptakan karakter siswa yang berkarakter. Kalau bahasa kita di madrasah namanya akhlakul karimah. Kalau bahasa umumnya namanya berkarakter yang baik. Maka perlu juga ini doa dari ibu. Karena doa seorang ayah kepada anak saja nggak bakal ditolak oleh Allah, apalagi doanya para ibu. Ada resep dari mereka para ulama. Ini buat para wali murid. Ada resep dari para ulama. Biasa kalau kita baca doa habis azan. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was-salati al-qa'imah ati sayyidina Muhammad yasil wasilah wal fadilah wa syarafa wa darajat al-'aliyah ar-rafi'ah tab'an al-maqam al-mahmud alladhi wa'asa innaka la tukhlifu al-mi'ad ya arhamar rahimin. Kata ulama, waktu setelah jawab azan antara azan sama qomat, ya antara azan dan iqamah itu ada waktu mustajab. Biasa orang kalau habis baca doa azan selesai. Jangan, antara azan dengan iqamah ini ada waktu yang mustajab. Seperti tadi di sini azan, mumpung belum qomat, jadi manfaatkan waktunya untuk baca doa. Nah, para ulama biasa menambahkan, ini resep dari ulama ini, resep dari para wali, dari orang soleh. Habis baca doa azan langsung disambung. Yang paling penting kita doakan siapa supaya dapat ridho, ya orang tua. Rabbil wali walidayya, Rabbil wali walidayya, Rabbil wali walidayya, Rabbil wali walidayya, Rabbil wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kemudian kita apa? Kita selamat dulu. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afati daimah fid din wal dunya wal akhirah. Allah. Baru doakan anaknya. Allahumma barik lana fi auladina wahfadhhum wa la tadurruhum wa waffiqhum li ta'atika warzuqna birrahum wa barik lana fil hal wal mal wal ahli wal hayat bi rahmatika ya karim ya muta'al bi rekaman itu. Ada rekamannya. Allahumma barik lana fi auladina. Yang pertama minta sama Allah, ya Allah kasih anak saya berkah. Berkah, ingat, tidak selalu pinter. Berapa banyak orang tua itu tersiksa hatinya, sakit hatinya, pada anaknya pinter, anaknya dokter, anaknya profesor, tapi kalau ngomong suka nyakiti hati, berarti tidak berkah. Ini ada anaknya sukses, tapi orang tuanya ditinggal, kayak ceritanya maling bundang, berarti anaknya nggak berkah. Maka yang pertama minta sama Allah, ya Allah berkahilah anak saya. Berkah maknanya adalah ini anak bisa manfaat buat orang tua. Ini anak bisa jadi penyelamat di akhirat. Jangan punya anak di akhirat jadi berat. Jangan punya anak di akhirat jadi pemerang. Yang orang tuanya sudah mau masuk surga, gara-gara anaknya nggak baik ditarik lagi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala jadi masuk surga, nggak berkah anaknya. Maka minta yang pertama, Allahumma barik lana fi auladina. Ya Allah, berilah saya keberkahan di dalam anak-anak kami. Wahfadhhum, jaga mereka ya Allah. Ingat tantangan semakin lama semakin banyak. Dijaga secara zahir dan dijaga secara batin. Dijaga secara zahir fisiknya. Secara batin jangan sampai rusak daripada hatinya. Wahfadhhum wa la tadurruhum, jangan kau bahayakan mereka ya Allah. Ada ujian sekolah, ujian sekolahnya jadi baik buat anaknya. Jangan ujian sekolah bikin stres anaknya. Ini diminta. Wahfadhhum, jaga mereka ya Allah. Wa la tadurruhum, jangan bahayakan mereka. Wa waffiqhum li ta'atika. Wa waffiqhum li ta'atika. Berikan mereka taufik, yakni kekuatan supaya bisa taat kepada Allah. Wa waffiqhum li ta'atika warzuqna birrahum, dan berilah kami rezeki bakti mereka kepada kami supaya anaknya jadi anak berbakti. Warzuqna birrahum wa barik lana fil hal wal mal wal ahli wal ilm. Jadi minta berkah sama Allah, hartanya, keluarganya. Birahmatika ya karim, yang bertaat dengan rahmatmu ya Allah. Ya karim, wahai yang maha pemurah, yang bertaat wahai yang maha tinggi. Ini diperbanyak. Jadi habis baca doa azan tadi, habis baca doa azan tadi,
baca tadi minta kepada orang tuanya dulu, minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala, baru tadi baca doanya Allahumma barik lana fi auladina wahfazhum wa la tudhirhum wa waffiqhum li ta'atika warzuqna birrahum wa barik lana fil hal wal fasl wal ahli wal riyal bi rahmatika karim wa ta'ala wa sallallahu alaihi Muhammad wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Oke, jangan saya kasih ke anak-anak dalamnya sudah ada. Ngilangin sumpah tadi sudah ada. Minta supaya gampang paham, gampang hafal sudah. Enggak lupa saya tambahkan lagi peradilan untuk orang tua supaya anaknya didoakan jadi anak yang berkah, jadi anak yang dijaga oleh Allah, jadi anak yang digampangkan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi anak-anak kita ini sudah 6 tahun di MIUS Madrasah Ibtidaiyah Unggulan Sabilillah, 6 tahun namanya madrasah, pasti kuat agamanya. Sudah dirutinkan tadi habis sholat maghrib langsung dia sudah rutin baca zikir, termasuk tadi wajibul al-hajjat. Sudah banyak wejangan yang dikasih di sini. Gak cuma disukseskan akademiknya, tapi bagaimana dikuatkan daripada ibadah dan juga keimanannya. Maka kalau ibu-ibu, bapak-bapak menilai anaknya, ingat jangan cuma dinilai akademiknya saja. Banyak yang akademiknya baik, nanti besarnya juga biasa-biasa saja. Dan yang akademiknya ketika sekolah nggak terlalu unggul, nggak terlalu menonjol, ternyata ketika besar malah jadi orang sukses. Dan suksesnya anak bagi orang tua, bagaimana bisa ngomong lembut sama orang tua, bagaimana bisa akhlak sama orang tua, bagaimana bisa sopan kepada orang tua. Ini yang lebih dilihat kepada seorang anak. Apalagi sekolah sudah membantu untuk mengajarkan pendidikan agama yang baik. Maka wajangan saya terakhir untuk diingat kepada mereka para orang tua, cara didik anak. Apa kata Nabi? Adibu auladakum ala thalathati khisal. Didiklah anak kalian 3 hal. Kalau 3 hal sudah dikasih ke anaknya, insya Allah anaknya anak sukses dunianya akhiratnya. Kalau 3 hal sudah dikasih, insya Allah anaknya termasuk anak yang soleh dan solehah. Kalau 3 hal sudah dikasih kepada anaknya, insya Allah anaknya di anak yang berbakti kepada orang tua. Apa itu kata Nabi? Yang pertama, hubbun nabiyyin. Didik anak kalian supaya cinta kepada Nabi. Wa hubbi ahli baiti wa qira'atul Qur'an. Yang pertama kata Nabi, didik anak kita supaya cinta kepada Nabi. Kenal kepada Nabi-Nya, ikuti kepada. Saya langsung amin karena saya harus langsung menghadiri acara di Surabaya bentar lagi. Yang pertama kata Nabi, hubbun nabiyyin, ajarkan didiklah kepada anak kita cinta kepada Nabi mereka. Sekarang coba bayangkan dulu, kalau kita punya anak cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Yang tadi kalau anaknya cintanya artis Korea, pasti sedikit banyak dia akan contoh kecintaannya, dia akan contoh idolanya. Coba anak sekarang sedikit banyak bahasa Korea itu ngerti. Saya heran, sedikit banyak bahasa Korea ngerti, saking cintanya sama idolanya orang-orang Korea. Bayangkan kalau anak kita yang dicintai Nabi Muhammad, pasti dia akan tanya sama ibunya, Bu, bagaimana cara makannya Rasulullah? Dia tanya kepada bapaknya, Pak, bagaimana cara duduknya Rasulullah, bagaimana cara berpakaian Rasulullah, bagaimana cara tidurnya Rasulullah. Nah kalau anak kita sudah idolanya Rasulullah, sudah kecintaannya Rasulullah, mau tidak mau dia akan mengikuti sunnah-sunnah daripada baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka didik anak yang kayak gini bakal gampang. Cuma masalahnya anak kita ini kebanyakan cintanya Spiderman dulu, nah ini yang repot. Makanya sampai aja heran nih, aneh seneng mainnya pohon. Idolanya Spiderman yang manja terus itu. Untung idolanya bukan Superman, naik loteng, dipikir serumpul, Masya Allah. Nah itu aja. Nah ini yang pertama, hubbun nabiyyin, cinta kepada Nabi kalian. Yang kedua, wa hubbi ahli baiti, cinta sama keluarga Nabi. Kenal siapa anak Nabi, kenal siapa paman Nabi, kenal siapa sepupu Nabi, keluarga Nabi dia cinta. Baru yang ketiga kata Rasulullah, karena saya nggak perpanjang ini, yang ketiga kata Rasulullah, membaca Al-Quran tanpa ada kata-kata cinta. Maaf saya ketiga ini salah. Anaknya dibikin cinta Al-Quran, bagus.
bagus luar biasa. Anaknya senang baca Al-Quran, bagus. Anaknya hafal Al-Quran, bagus. Cuma kadang nggak kenal nabinya. Ini salah. Kenapa saya katakan salah? Nggak sesuai dengan sabdanya Nabi. Nabi suruh kepada kita ajarkan anak kita tadi 3. Yang pertama cinta kepada Nabi. Ada kata-kata cinta. Kalau sudah cinta ini semuanya diikuti dari Nabi. Yang kedua cinta kepada keluarga Nabi. Harus kenal. Baru yang ketiga, tanpa kata cinta membaca Al-Quran. Karena kalau sudah cinta sama Nabi ya, sudah cinta sama keluarga Nabi, otomatis Al-Quran pasti dia gemar belajar. Al-Quran pasti dia gemar membaca. Tapi kalau dibalik, berapa banyak orang zaman sekarang, bahkan jangankan sekarang, sudah ada dari zaman Rasulullah, senang sholat, senang baca Quran, tapi nggak cinta sama Nabi. Senang sholat, senang baca Quran, nggak cinta sama Nabi. Satu kisah sebagai penutup, di zaman Nabi pernah lagi mau bagi harta rampasan perang. Mau bagi harta rampasan perang. Datang satu orang ngasih nasihat sama Nabi. Ucapannya baik, tapi yang diajak ngomong salah. Apa yang dia katakan? Ittaqillah, i'dil. Ngomong sama Nabi dia. Kamu yang bertakwa kepada Allah. Kamu yang takut kepada Allah, yang adil. Nabi waktu itu mau bagi harta rampasan perang. Nabi sempat heran, Nabi sempat kaget. Kata Nabi, kalau saya nggak bertakwa, lalu siapa orang yang bertakwa? Kalau saya nggak adil mau bagi harta rampasan perang ini, siapa orang yang adil? Kata Nabi. Sahabat udah gemes udah gemes. Ini kalau nggak ada Nabi, kapan jadi gitu? Gemes sahabat. Tapi ada Nabi, sahabat diam. Orang itu pergi. Selesai pergi, seorang sahabat sedang untuk kalau Siddiq minta izin, ya Rasulullah, izinkan saya mau bunuh orang itu. Sakit hati. Melihat ada Nabi ditegur orang kayak gitu, yang adil gitu. Dikira Nabi orang nggak adil. Sedang untuk kalau mengatakan ya Rasulullah, izinkan saya mau bunuh orang itu. Kata Rasulullah, silahkan. Nabi nggak larang. Berangkat sama Bakar Siddiq. Ketemu orang tadi, balik. Nabi tanya, sudah kau bunuh? Belum. Loh, kenapa nggak kamu bunuh? Bagaimana saya membunuh orang lagi sholat? Bayangkan ini orang rajin sholat. Kalau sholat yang nggak bersama Nabi, berarti yang dikerjakan bukan sholat wajib ini bu. Yang dikerjakan sholat sunnah. Rajin sholat ini orang. Kemudian sedang Umar mengatakan, ya Rasulullah, izinkan saya mau sholat tetap saya bunuh. Silahkan kata Nabi. Berangkat sedang Umar. Ketika balik ditanya oleh Rasulullah, sudah kau bunuh orang itu? Sedang Umar bin Khattab menjawab, belum ya Nabi. Kenapa kalau kau bunuh? Bagaimana saya bunuh orang baca Al-Quran? Saya kasih tahu Umar bin Khattab itu masuk Islam karena tersentuh dengan bacaan ayat suci Al-Quran. Gak jadi dibunuh. Sayyidina Ali mengatakan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan, ya Rasulullah, mau sholat, mau baca Quran, saya bunuh orang ini. Silahkan kata Nabi. Berangkat Sayyidina Ali. Balik ditanya oleh Nabi, sudah kau bunuh orang tadi? Belum. Kenapa belum kamu bunuh? Orangnya sudah nggak ada. Orangnya sudah pergi. Artinya di sini Rasulullah ingin kasih pelajaran. Rasulullah ingin kasih pendidikan. Ada orang yang urusannya ibadah terus, masya Allah, soal ibadah. Sholatnya rajin, senang sholat sunnah, baca Al-Quran gemar, anggap orangnya orang alim. Senangnya belajar, senangnya ngaji kitab. Tapi nggak punya kecintaan kepada Rasulullah, nggak punya kecintaan kepada keluarga baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ini orang sesat. Maka ini perlu ditekankan pendidikan kepada anak-anak kita, cinta kepada Nabi, cinta kepada keluarga Nabi, baru kemudian akan mengikuti, dia akan gemar membaca Al-Quran. Insya Allah sebagai penutup, insya Allah jadikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh dan salehah. Allah jadikan anak-anak kita menjadi anak yang alim dan alimah, jadi anak yang adil dan adifah, yang beradab kepada Allah, beradab kepada Rasulullah, beradab kepada guru-gurunya, beradab kepada orang tuanya, beradab kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Allah mudahkan anak kita dalam belajarnya, Allah mudahkan anak kita untuk memahami pelajarannya, Allah kuatkan daripada ingatannya, dan Allah jadikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang berbakti kepada orang tuanya, yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
dan keluar dari sekolah ini bisa melanjutkan ke jenjang berikutnya dengan semangat yang tinggi. Sedikit pesan, anak kita sudah dididik 6 tahun di sekolahan yang bagus ini tentang pemahaman agama, jangan sampai keluar dari sini salah pilih sekolah. Ingat, di sekolah ini sudah ada sambungannya, sudah setahun Mas Anjing, sudah setahun. Kalau sudah dirasa anak kita 6 tahun dapat pendidikan baik, sudah dirasa anak kita 6 tahun bisa ngomongnya sopan sama orang tuanya, bisa banyak ngerti agamanya, jangan asal pilih sekolah. Kalau bisa disampung, lanjutkan di matas, ya disingkatannya matas betul ya. Madrasah Sanawiyah Sabilillah. Insyaallah Allah berikan keberkahan yang banyak kepada kita semua. Allah menjaga jama'an hadza jama'an marhuman wa tafarraqan maghfuran wa la tadra wa la ma'ana wa la fina syahiyan wa la mahruman wa la matuda. Allah ma'ajirna min ghairi darar wa ghanina min ghairi batar. Allah ma'ajirna min ghairi ijra' wa ghanina min ghairi ijra'. Allah marzuqna min al-qulub awfaraha wa min al-adhani asfaha wa min al-a'nani azkaha wa min al-akhlaqi atyabaha wa min al-arzaqi ajzaha wa min al-'afiyati kamalaha wa min ad-dunya khairaha ومن الآخرة نعيمها. اللهم ارزقنا يا ربنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين في عافية يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في أولادنا واحفظهم ولا تضرهم ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم وبارك لنا في الحال والمآل والأهل والعيال برحمتك يا كريم يا متعال. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم الذين والعفو منكم. Mohon maaf atas segala macam kesalahan ucapan maupun sikap saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ustaz dan Ustazah dari New Sabilillah, kemudian Bapak Ibu wali murid dari New Sabilillah dan peserta tamu undangan. Alhamdulillah, malam hari ini kita laksanakan doa bersama sebelum putra putri kami melaksanakan ujian yang akan menempuh jenjang pendidikan selanjutnya. Dan tadi sudah disampaikan oleh Habib Mustafa ya, yang tadi di news yang telah dibentuk karakter, dan di news pula sebagai fondasi anak-anak kita semua dalam pendidikan agama maupun moral karakter yang akan ditempuh di jenjang selanjutnya. Alhamdulillah, hari ini kita semua bisa melaksanakan kegiatan malam ini dengan baik-baiknya, dan kami selaku orang tua mengucapkan terima kasih yang besar-besarnya untuk para ustadz yang telah mendidik anak kami selama 6 tahun ada di sini. Dan tidak hanya di sini saja, ini juga kita nyambung silaturahmi sampai kapanpun kita tetap bersaudara. Jadi anak kami yang selanjutnya akan keluar dari ini atau yang akan tetap melanjutkan di Matas, ya ini kita tetap selalu mengingat jasa dari ustadz-ustadzah yang telah mendidik kalian semua menjadi anak yang solehah bagi semua makhluk. Jadi
senantiasa mengingat jasa ustaz-ustaz kalian. Demikian yang kami sampaikan selaku perwakilan orang tua. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendoakan kalian agar kalian diberikan kemudahan oleh Allah dalam melaksanakan ujian. Besok hari Selasa kalian akan melaksanakan ujian madrasah. Itu adalah langkah awal kalian menuju ke jenjang kesuksesan, menuju masa depan kalian, menuju gapai cita-cita kalian. Nah, apa yang disampaikan oleh Habib Mustafa tadi, Ustazah minta tolong kalian amalkan, kalian praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Utamanya menghargai waktu, menghormati orang tua, dan patuh kepada guru. Apa yang disampaikan oleh guru, yuk kita laksanakan agar besok di saat kalian melaksanakan ujian madrasah dimudahkan oleh Allah dan mendapat hasil yang baik. Dan selain itu Ibu, Bapak, Ayah, Bunda yang dirahmati Allah, ada sedikit yang ingin saya sampaikan. Alhamdulillah kemarin pada kegiatan AKMI atau UNBK, alhamdulillah BIS masuk di peringkat kedua se-Kabupaten Lamongan. Alhamdulillah. Jujur, alhamdulillah ini semua adalah support dari Ayah Bunda karena beliau selalu berinovasi dan lebih baik karena kita mulai pada tahun 1919 anak-anak sudah kita biasakan menggunakan soal-soal yang berbasis literasi yang hot. Dan disitulah anak-anak bisa mengapresiasikan pada saat AKMI atau UANBK. Dan besok anak-anak pada hari Selasa pun akan menghadapi soal-soal yang berbasis literasi yang cukup menguras pemahaman. Tapi saya yakin anak-anak mampu melewati semua. Dan selanjutnya kami pun menyampaikan bahwa kemarin ada yang menyampaikan ke saya, Ustazah, ini kok Yunus tidak pernah memberikan informasi terkait PDBD yang ada di SMP 1. Akhirnya saya menyampaikan ke beliau, maaf Ibu, untuk tahun ini memang unik. Uniknya bukan karena kita yang membuatnya, tapi dari pihak sekolah sana Ibu, dari pihak SMP 1 itu tidak memberikan informasi sedikit pun kepada kami, sehingga kami tidak bisa memberikan informasi dengan semuanya. Nah, pada saat itu, di saat kita sedang berdiskusi dengan salah satu wali murid yang beliaunya mengajar di SMP 1. Dan disitulah kita minta itu pun pada detik-detik terakhir. Yang pada intinya kami lembaga ilmu bulan Sabila ingin memfasilitasi semua anak-anak yang belajar di sini. Kalian mau belajar kemana sih? Yuk bantu Ustazah. Mau sekolah di luar Lamongan, kita bantu. Ingin sekolah di Lamongan, kita bantu. Apalagi yang mau ingin melanjutkan cita-citanya dengan visi misi yang sama. Jadi bulan Sabila masuk ke madrasah sanawiyah. Itu pun kita dampingi. Terus kita tidak pernah memilih anak yang bagaimana. Insya Allah semua anak dari kami adalah titipan amanah yang harus kita arahkan sesuai dengan keinginannya. Namun MI Bulan Sabila juga berharap bahwa apa yang dilakukan, pengembangan yang dilakukan oleh lembaga kami Yayasan Sabila dengan pengembangan madrasah sanawiyah ini adalah salah satunya merupakan cita-cita dari wali murid. Saya sedikit cerita Ibu.
mohon izin sedikit meminta waktu. Pada saat itu ada wali murid yang kebingungan putranya tidak diterima di sekolah karena beliaunya itu saat itu sedikit terlambat untuk mendaftarkan sekolahnya. Akhirnya kembali ke Ustaz, ini gimana? Ini kesalahan saya karena saya sedang bekerja sampai saya itu lupa tidak mendaftarkan sekolah anak saya. Apakah di News ini tidak ada sekolah lanjutan? Saya itu bingung nyarinya karena tidak ada yang ini ya visi-misinya sama. Dan disitulah akhirnya kita jadikan bahan gagasan ke depannya. Terjadilah yang namanya pendirian Madrasah Tsanawiyah. Nah, oleh sebab itu kami mohon doa restu semoga Madrasah Tsanawiyah ini bisa berkembang lebih baik lagi. Begitu juga Alhamdulillah dan cita-cita dengan semua yang menginginkan putra putrinya menjadi orang-orang yang sukses pun sama. Begitu. Akhir kata dari saya mohon maaf bila mana apa yang saya sampaikan terdapat kehilafan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
Oke. Allahumma shalli ala Muhammad.